وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ اسے کوئی بھی نہیں مٹا سکتا نا۔ پیاری یوٹیوب فیملی، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی پری میچور بیبی ڈیلیوری نا، کہ میری بیبی کس طرح سے پیدا ہوئی، اور سی سیکشن تھا یا نارمل تھی، اور وہ کتنے دن آئی سی یو میں رہی، اور کس منتھ میں پیدا ہوئی، اور کیا وجہ تھی نا اس کا اس طرح سے پیدا ہونا۔ تو آپ لوگ پلیز میری ویڈیو کو فل واچ کرنا، اگر آپ لوگ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں، میں اپنے ہسبینڈ کی سیکنڈ وائف ہوں، جیسے کہ آپ لوگوں نے میرے نام سے ہی پڑھ لیا ہوگا، آئی ڈی نیم سے نا، سیکنڈ وائف۔ اور ہاں ایک منٹ، آپ کوئی بھی اگر ایسا ویسا کمنٹس کرے سیکنڈ وائف کا سن کر، اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی ہاتھ جوڑ کے کہ پلیز آپ لوگ میرے پرانے ولاگ واچ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے کس حالات میں میں سیکنڈ وائف بنی تھی اور میری کس حالات میں شادی ہوئی ہے نا۔ تو میرے جو پرانے سبسکرائبر ہیں ان سب کو تو پتہ ہے نا، جو مجھے ڈیلی واچ کرتے ہیں نا، تو انہیں میری پوری ہی سٹوری پتہ ہے، میں پہلے بتا چکی ہوں نا۔ اور اگر کوئی نیو میری واچ کر رہا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ میرے پرانے ولاگ واچ کریں کہ میری لائف کیا ہے نا، میرا سیکنڈ وائف کا ایکسپیرینس۔ اچھا، میں نا اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ یہ میں نے رات کے لنچ میں نے یہاں سے اپنا ولاگ ختم کیا تھا، میں یہیں سے ہی سٹارٹ کر رہی ہوں نا۔ جو میرے گھر گیسٹ آئے ہوئے تھے ان کے لیے میں نے دال چاول بنائی تھی، پھر رات کو انہوں نے دوبارہ سے تقریباً 10 بجے فرمائش کر دی کہ ہمارے لیے مائیکرونی بناؤ نا، تو پھر میں رات کو 10 بجے، یہ دیکھیں میری چھوٹی بیٹی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اس سے نا موشن الٹی ہیں پڑے، بیمار تھی بہت زیادہ نا، تو میں نے ابھی بھی اسے گودی میں لیا ہوا اس ٹائم وائس اوور کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے رات کو فرمائش کی تو پھر میں رات کو ہی گئی نا، مائیکرونی بنا کر آئی۔ تو تھوڑا سا میں نے اپنے گیسٹ کا تھوڑا سا میں نے ویڈیو شوٹ کر لی تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، ساتھ میں یہ میرے بچے بھی ہیں جو وہ بھی مطلب کھانا وغیرہ کھا رہے تھے نا۔ تو اس کے اگلی صبح پھر میں نے مکس سبزی والے پراٹھے بنائے تھے مہمانوں کے لیے۔ چلے اپنی ہسٹوری پہ ہم شیئر کرتے ہیں، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جس کا میں نے تھمبنیل اور ٹائٹل لگایا ہوا ہے کہ میری پری میچور ڈیلیوری کیسے ہوئی۔ ہوا ایسا تھا کہ وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سیکنڈ وائف کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ تو میں پریگننٹ تھی، میرے بہت اچھا یعنی پریگنینسی میری جا رہی تھی ہمیشہ کی طرح، جیسے میرے مطلب اور بچوں کی پریگنینسی کی باری میں تھی، تو اس کے بارے بھی میرا ٹائم بہت اچھا گزر رہا تھا۔ تو بس کچھ ایسی مطلب وہ ہوئی، میرے دل کو خراب کیا گیا، پھر میرے دل کو ایک بار جلایا گیا، اور میرے سسرال والوں کی طرف سے کوئی بہت بڑا ایشو تھا، میں آپ کو پھر کبھی کسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ میرے ہسبینڈ کی پہلی وائف نے مجھے اتنی زیادہ گالیاں دی تھی اور میرے ہسبینڈ کو آنے نہیں دے رہے تھے، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو گئے تھے۔ تو میری مطلب ٹائم بہت اچھا گزر رہا تھا ڈیلیوری کا، جب میرا 8واں منتھ تھا، 8واں منتھ کا ہاف منتھ گزر چکا تھا نا۔ تو بہت زیادہ نا میں نے ٹینشن لی، بہت زیادہ روئی، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، میری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی بہت زیادہ۔ تو شکر ہے جس دن میری حالت بہت زیادہ خراب تھی اس دن میرے ہسبینڈ آ گئے تھے نا، وہ صبح ہی آئے تھے۔ تو شام تک مجھ سے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا، مجھے اتنی بے چینی، اور میرے پورے جسم میں الرجی ہو گئی تھی، اتنی الرجی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے خارش کر رہی تھی۔ میں اپنی سسٹر میرے ساتھ تھی، میں اسے بھی کہہ رہی تھی، میرے مطلب کوئی ایسی نوکدار میں نے کنگھی وغیرہ لی، میں نے اسے کہا میرے جسم کو خارش بھائی مطلب خارش کر کے نا چھیل دو نا، اتنی مجھے خارش ہو گئی تھی، الرجی ہو گئی تھی، اور بخار اتنا تیز، جسم تپ رہا تھا، حالت بہت زیادہ خراب۔ اچھا، میرے نا جو پہلے بچے ہوئے ہیں نا سب نارمل ہی ہوئے تھے نا، اس کا کیس بھی بالکل نارمل تھا، پر اس کا تھا 8واں مہینہ۔ تو نا اس حالت میں نا میں نے کہا مجھے ہاسپٹل لے جاؤ نا، ہم لوگ ہاسپٹل گئے جسٹ الرجی کی دوائی لینے کے لیے نا۔ تو جیسے روٹین چیک اپ ہوتا ہے، ڈاکٹر نے الٹراساؤنڈ کیا، تو جب انہوں نے الٹراساؤنڈ کیا تو انہوں نے کہا کہ بچے کا پانی بالکل بھی ختم ہے نا، 4 حصے پانی ہونا چاہیے، جس میں سے 3 حصہ پانی ہے اور چوتھا حصہ پانی بھی ختم ہونے والا ہے۔ ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، پتہ نہیں بچہ اندر زندہ کیسے ہے۔ اور وہ
हरकत भी नहीं फील हो रही थी मुझे ना, कुछ दिन से, जब से 2-3 दिन से ये लड़ाइयाँ चल रही थी, टेंशन मिल रही थी ना मुझे, तो मुझे भी हरकत फील नहीं होती थी बच्चे की। जैसे बच्चा एक्टिव होता था माशाल्लाह। जो जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट हैं, शादीशुदा, उन्हें तो पता होगा कि 8वें माह का बच्चा बिल्कुल मुकम्मल बना हुआ होता है और उसकी मूवमेंट भी पहले से बहुत ज़्यादा होती है ना। तो मतलब मेरी बिल्कुल बच्चे की मूवमेंट ख़त्म हो चुकी थी ना, तो बस मैं अपनी टेंशनों में थी, पूरी पूरी रात रोती नहीं थी, ना खाना खाती थी, बहुत ज़्यादा मैंने टेंशन ले ली थी। क्योंकि शुरू में मुझे जब टेंशन देते थे ना, तो तब मेरे साथ मेरे अब्बू का भी साथ होता था। अब मेरे अब्बू भी मेरे पास नहीं थे, तब मुझे ये टेंशन भी नहीं थी कि मेरे पीछे और बच्चे भी हैं ना। अब मुझे ये भी टेंशन थी कि मेरे पीछे मेरे 2 बेटियाँ हैं, बेटा है, तो मैं किस तरह से बच्चों को लेकर चलूँगी। अगर मुझे ये लोग मतलब मेरे हस्बैंड से दूर करते हैं, मुझे डिवोर्स दिलवाते हैं, तो किस तरह से, एक बच्चा और आने वाला है। मैं पूरी पूरी रात ये सोचती थी कि मैं 4 बच्चों को किस तरह से संभालूँगी, किस तरह से करूँगी, किस तरह से पालूँगी इस दौर में। बस तो खैर इसी टेंशनों की वजह से मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। अच्छा, जैसे ना डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने तो कहा इसका तो मतलब फ़ौरन आप लोग ना इंतज़ार भी ना करो, ऑपरेट करवाओ ना और बच्चे को निकालो ना। अगर बच्चे की ज़िंदगी है, हम आईसीयू में रखेंगे, अगर इसकी ज़िंदगी है तो ये बच जाएगा ना। तो मैं आपको ना लास्ट में सारी पिक्स, मैंने वीडियो भी डाली हुई है बच्ची की ना, जो टाइम उसका हॉस्पिटल में गुजरा, सारी आप लोग लास्ट में ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो अच्छा खैर ना, पर ना मुझे आकर बताया, तो मैंने कहा पहले तो मेरा आप लोग जल्दी से ना एलर्जी का कुछ करो। उन्होंने मुझे ना 2 छोटी टैबलेट दी ना, ये खाओ, इससे आपकी एलर्जी कम हो जाएगी। पर मैंने वो खाई, मुझे उससे भी फ़र्क ना आया, बिल्कुल फ़र्क ना आया। मैं इतनी ज़्यादा वो थी, ख़ारिश मुझे वो हो गई थी ना। अच्छा, फिर उन्होंने ना इंजेक्शन दिया, उससे जाकर थोड़ा सा फ़र्क आया। फिर उन लोगों को शक हुआ ना, तो उन्होंने सारे मेरे टेस्ट करवाए, सारी मेरी ना रिपोर्ट्स वगैरह करवाई। तो ना मैं सी सेक्शन के लिए नहीं मान रही थी। मैंने कहा किस तरह से, मेरा तो नॉर्मल है, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे नॉर्मल हुए हैं और ये भी बिल्कुल नॉर्मल था। मैं जिस डॉक्टर के पास जा रही थी तो उन्होंने मुझे यही, शुरू से मेरा चेकअप हो रहा था तो नॉर्मल ही बच्चा था, तो ये किस तरह से आप लोग कह रहे हो सी सेक्शन है ना, तो आप कोशिश तो करो ना। तो उन्होंने कहा आप रिस्क ले रही हैं तो चलो हम ना कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ना टैबलेट रखी थी मेरे अंदर ना, तो अच्छा, गोली रखने के बाद उन्होंने कहा हम सिर्फ 2 घंटे ही वेट कर सकते हैं ना। तो उसके बाद फ़ौरन हम भाई टीम भी मंगवा लेते हैं जिन्होंने ऑपरेशन करना है डॉक्टर को ना। तो सी सेक्शन का सामान वगैरह भी लिख कर उन्होंने दे दिया था, तो आप मंगवा लेना, इतनी देर में ना आपकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। अच्छा, वही हुआ ना, रिपोर्ट्स जैसे आई तो रिपोर्ट्स में था कि मेरा जिगर जो था ना वो बढ़ चुका था, जिसकी वजह से मेरे पूरे जिस्म में एलर्जी छाई हुई थी। तो फिर उन्होंने ना तसल्ली दिलवाई कि है ना ये मतलब प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है ना, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना। तो ये देखिए, मैं अपनी अब बेबी की तस्वीरें डालूँगी। ये फर्स्ट डे है ना उसका, जैसे ही वो पैदा हुई थी तो उसे यहाँ शीशे में रख दिया गया था ना। अच्छा, मैं ज़रा कम पढ़ी लिखी हूँ, मुझे इन चीज़ों का नाम नहीं पता, नहीं आता, देखने वालों को अच्छे से पता होगा कि इन्हें क्या कहते हैं ना। अच्छा, 2 घंटे गुजर चुके थे पर मुझे कोई भी मतलब पेन वगैरह नहीं स्टार्ट हुआ था और बेबी भी बिल्कुल भी ऊपर ही था ना। तो उन्होंने फिर भी मेरी नॉर्मल मुझे लेकर गए ना नॉर्मल डिलीवरी रूम में ना, तो वहाँ भी काफ़ी कोशिश की उन्होंने ना, काफ़ी, तो पर नहीं, बेबी नीचे आ ही नहीं रहा था ना। तो बेबी का बिल्कुल इम्कान ही नहीं था नीचे आने का। तो खैर आखिर फिर मैं गई ना ऑपरेट के लिए, और जब मैं ऑपरेट के लिए गई तो मैं इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना मैं ना, जैसे बच्चे नहीं रोते, तो इस तरह से मैं रो रही थी ना। तो फिर डॉक्टरों ने काफ़ी तसल्ली दी मुझे, डॉक्टरों ने इतनी तसल्ली दी, और मैंने ना कहा मुझे आखिरी बार अपने हस्बैंड से मिलवा दो, एक बार उन्हें रूम में ले आओ। ज़िंदगी का नहीं पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बस ना हम जब छोटे छोटे थे तो हमारी अम्मी हॉस्पिटल गई थी और वो वापस नहीं आई थी ना। अब मैं भी, जब मेरा भी ऑपरेट हो रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब नहीं बचूँगी ना, मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन है। तो हाँ, आप एक बार मेरे हस्बैंड को ले आओ, मैंने उससे कुछ बातें करनी हैं।
تو پھر نا انہوں نے کہا کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا بیٹا، آپ آپ کی آنکھوں سے اپنا بیبی دیکھیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. پر نہیں، میری ضد تھی تو انہوں نے نا کہا چلو ٹھیک ہے، جسٹ 2-3 منٹ کے لیے ہم اپنے ہسبینڈ کو اندر بھیجتے ہیں. اچھا خیر، یہ دیکھیں میری بیبی کی ماشاءاللہ یہ پکس ہیں، جتنے بھی یہ ساری پکس ہیں یہ بیبی ختیجہ کی ہے، یہ نا. اور یہ بھی میں بتا دوں، اس کی ڈیلیوری 8ویں منتھ میں ہو گئی تھی نا، یہ 8 منتھ کی پیدا کی ہوئی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میری پریگنیسی تھی، 8واں مہینے کے 15-20 دن گزر چکے تھے تو جب مجھے یہ پین سٹارٹ ہوئے تھے، تو یہ 8ویں منتھ میں پیدا ہوئی تھی. تو اکثر لوگ کہتے ہیں نا 8ویں منتھ کا بچہ نہیں بچتا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ پھولتا نہیں ہے پھلتا نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، اب میری بیٹی 1 سال اور 3 مہینے کی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، صحت مند تندرستی ہے. یہ اس کے جب 1 سال کی ہوئی تھی، میں نے اس کے برتھ ڈے کی جو پکس ہیں وہ بھی یہاں شیئر کی ہوئی ہیں نا، آپ لوگ سب کو دیکھنا. تو بس وہ ہے نا، اللہ تعالیٰ جس بچے کی زندگی رکھنا چاہے تو اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا نا. تو اچھا میں آپ کو بتاؤں، پھر میرے ہسبینڈ جب میرے روم میں آئے تھے تو میں نا انہیں نا ان کے سامنے بہت زیادہ رونے لگ گئی تھی. اور میں نے انہیں کہا نا کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہماری امی فوت ہو گئی تھی تو ہمارے ابو نے ہمیں سنبھال لیا تھا نا، تو آپ میرے بچوں کو رلنے مت دینا. میں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ کہنا تھا کہ کبھی بھی آپ انہیں ان کے ولیج نہ لے جانا نا، بالکل میرے بچوں کو پسند ہی نہیں کرتے ان کے دادی، ان کے چاچے، ان کے گھر والے. جب ماں کو پسند نہیں کرتے تو بچوں کو کیسے پسند کریں گے نا. تو میں نے کہا میرے بچوں کو ان کے ننیال میں نا، سب سے چھوٹا ان کا ماموں ہے، ان کے پاس رہنے دینا، تو وہیں یہ بڑے ہو جائیں گے نا. تو اگر میری زندگی نہ رہی تو میں آپ کو وصیت کر کے جاتی ہوں، میرے بچوں کو آپ نے ان کے ددیال کبھی بھی نہیں چھوڑنا نا. تو بس پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو صرف یہ بات کرنی تھی. تو پھر انہوں نے مجھے بہت زیادہ تسلی دی، پاگل ہے ایسی باتیں مت کر، کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنے بچوں کی تو خود خود اسے انہیں پالے گی نا، تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا، ڈرو مت، اللہ پر یقین کرو، بھروسہ کرو اور ایسی باتیں مت کرو. تو خیر اس طرح سے پھر پتہ بھی نہ چلا سچ میں نا. تو سی سیکشن جیسے میرا ہوا، تو جیسے میری بیبی باہر آئی، ڈلیوری ہوئی، تو نا اس کی رونے کی آواز آئی نا. تو میں نے ابھی وہ باہر ہی نکلی تھی تو میں نے کہا بیبی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، مجھے دکھاؤ پہلے. انہوں نے کہا ہاں آپ کو دکھاتے. تو جیسے وہ نکلی نا، سب سے پہلے انہوں نے صاف بھی نہیں کیا تھا نا اسے، تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ ہے بیبی آپ کا آ گیا نا. تو میں نے کہا بیبی گرل ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا، پہلے سے میں نے الٹراساؤنڈ کروایا تھا تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میری ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے تیسری بھی مجھے رحمت دی ہے نا. تو مجھے پتا تھا، تو میں نے ان سے خود ہی پوچھا نا، تو میں نے کہا بیبی گرل ہے نا، تو انہوں نے کہا ہاں بیبی گرل ہے، آپ کو پتا تھا؟ میں نے کہا ہاں مجھے پتا تھا. تو نا اچھا ماشاءاللہ اتنی خوبصورت جیسے کوئی افسرا ہو نا، چھوٹی سی پری. تو انہوں نے نا مجھے ایک نظر ایسے دکھایا، 1 سیکنڈ نا، پھر وہ لے گئے اسے. تو میں نے کہا رکو مجھے دوبارہ سے دیکھنا ہے، آپ نے اتنی جلدی میں دکھایا، میں نے دوبارہ سے دیکھنا ہے، میں نے نا آپ 1 منٹ رکو تو صحیح. تو نا پھر وہ دوبارہ سے لے کر آئے نا. تو کہتے ہیں نہیں، انہوں نے کہا اچھا آپ رک جائیں، ہم اس کی صفائی وغیرہ کر لیں، کپڑے پہنا لیں، پھر آپ کو دکھاتے ہیں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے نا. تو پھر جیسے انہوں نے صاف سوف کیا، میرے یہ سب کچھ یعنی میرا آپریٹ ہو رہا ہے، ٹانکے وغیرہ لگ رہے ہیں، پروسیجر چل رہا ہے. تو انہوں نے نا پھر نا بیبی کو صاف وغیرہ کرنے کے بعد، کپڑے پہنانے کے بعد، تو انہوں نے پھر مجھے نا دکھایا. تو انہیں میں کہہ رہے وہ نا، جب پھر وہ لے کر جا رہے تھے، میں نے کہا رکو میری آنکھیں بھر کے تو مجھے دیکھنے دو. انہوں نے کہا نہیں بیبی کو فوراً ہم نے لے جانا ہے نرسری روم میں، اس کا نا ویٹ وغیرہ سب کچھ کروانا ہے نا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو بس پھر اس کے بعد جب مجھے نا آپریشن روم کے مجھے رکھا گیا نا او ٹی میں، آپریشن کے بعد بھی آدھا گھنٹہ 40 منٹ رکھا گیا. اس کے بعد پھر مجھے شفٹ کیا انہوں نے نا، تو روم میں مجھے شفٹ کیا. وہ رات بس مجھے نا ایسا تھا جیسے میرا دماغ جاگ رہا ہے، اور میں نا خود سے میری دماغ جاگ رہا تھا، نیند بھی مجھے نہیں تھی، تو میں باتیں بھی کر رہی ہوں نا، دماغ سن تھا. تو میں پوری رات جیسے میرا دماغ ایسا ہی تھا. تو نا میں اپنی بہن سے مجھے دکھاؤ، مجھے بیبی کہاں ہے، میرے پاس کیوں نہیں لائے. انہوں نے کہا آج کی رات اسے وہیں رکھیں گے نا، صبح آ جائے گا بیبی. تو نا اس طرح سے خیر جیسے صبح ہوئی میں نارمل بالکل ہوش میں تھی.
तो फिर ना डॉक्टर को मैं यही कह रही थी मेरा बेबी कितने बजे आएगा, तो उन्होंने कहा आपका बेबी आज भी नहीं मिलेगा ना। अच्छा, मैंने फिर तसल्ली की, मैंने कहा हाँ शायद 8वें महीने में पैदा हुआ है, नर्सरी की ज़रूरत है बच्चे को, तो वही हो। अच्छा, तो ना मुझे तो मतलब छुट्टी हो गई थी ना, तीसरे दिन सुबह ही मुझे छुट्टी हो गई थी, 2 दिन उन्होंने रखा था। तो जब मैं घर जा रही थी तो व्हील चेयर में मुझे बिठाया, मैंने कहा बेबी का है, बेबी को मैं घर लेकर जाऊंगी। फिर उन्होंने कहा नहीं बेबी आपका इधर ही रहेगा ना, कम से कम 3-4 दिन बेबी इधर ही रहेगा, बेबी को यहाँ ना ज़रूरत है आईसीयू में ना, तो नहीं भेज सकते। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद की, मुझे एक नज़र देखना है, मुझे नर्सरी रूम में आप लोग लेकर जाओ ना, मैं मिल कर जाऊँगी बेबी से। तो खैर फिर मुझे व्हील चेयर पर ही वो लेकर गए बेबी के पास। तो जैसे मैं उसके पास गई तो बस ना मैं उससे बातें कर रही थी, वो ना जैसे सुन रही हो। एक माँ का दिल होता है ना, जब मतलब डिलीवरी होती है और उसके बाद बच्चा उससे नहीं मिलता, वो खाली हाथ जब हॉस्पिटल से जाती है, ऐसे माँ का दिल चीर रहा होता है। मेरा भी इसी तरह से दिल फटा जा रहा था, चीर रहा था, और मुझे इतना रोना आ रहा हो जब मैंने अपनी बेटी को इस हालत में देखा। बिल्कुल उसे नंगा रखा हुआ था, एक पैम्पर जस्ट दिया हुआ था ना। तो मैं घर गई, मुझे घर में सुकून आया, मैं इतना रोऊं, मैंने कहा मुझे ले जाओ, मैंने वहीं रहना। वो कैसे हॉस्पिटल में अकेली रह रही है ना। तो तकरीबन मैं उसके पास डेली इस हालत में जाती ना, तो तकरीबन वो हमने यानी जितना हम लोग अफोर्ड कर सकते थे, हमने तकरीबन उसे 1 हफ़्ता 10 दिन तक ना उसे हमने प्राइवेट रखा ना। तो वहाँ हमारा कम से कम वहाँ 3 से 4 लाख लग चुका था। इंजेक्शन इसे लगता था डेली 1 लाख का ना। तो फेफड़े मतलब इसके कह रहे थे कमज़ोर हैं। तो खैर उसके बाद जब हम इसे ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर गए थे, तो वहाँ तो मैंने 3 दिन ही इसे नहीं रखा, मैं खुद ही इसे लेकर आ गई थी। डॉक्टरों ने कहा छुट्टी नहीं दी थी ना, इसे ऑक्सीजन लगा हुआ था, दूध की नाली सब लगा हुआ था। तो क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने देखा डेली वहाँ 5 से 6 बच्चों की डेथ होती थी ना, और उस दिन तो कोई एंड ही हो गया था, 7-8 बच्चों की डेथ हुई देखते देखते ना। तो मतलब नतीजा के साथ जितने भी लाइन से बच्चे पड़े हुए थे ना झूलों में, तो लाइन से सारे ही मतलब हर घंटे में आधे घंटे में पता चल रहा था बच्चे की डेथ होगी, बच्चे की डेथ हो गई ना। तो खतीजा और खतीजा से आगे 2 बच्चे और थे ना। उसके बाद मैं तो डर गई ना, मैंने डॉक्टरों का मैं अपने बच्चे लेकर जा रही हूँ, उन्होंने कहा आप ना लिख कर देना, आप अपनी मर्ज़ी से लेकर जा रही हैं, हम छुट्टी नहीं दे रहे बच्ची को ना। तो मैंने कहा हाँ मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपनी बच्ची को ले जाऊँगी। अगर अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी रखनी है तो वो हर हाल में रखेगा ना, तो ये बच जाएगी। अगर नहीं रखनी तो है हॉस्पिटल में ही मतलब नहीं रहेगी। तो फिर बस मैं इसे घर लेकर आई, अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी रखनी थी। हत्ता कि डॉक्टरों ने बहुत डराया, आप घर ना लेकर जाओ, इसकी हालत नाजुक है, ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकती, इसे नालियाँ लगी हुई हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, जैसे मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई, मैंने इसे दूध दिया, इसने दूध पिया ना, और मैंने डकार वगैरह हाजमा करवाया। पर ये है मैंने इसकी केयर बहुत की, बहुत ज़्यादा केयर की मैंने, मतलब इसे नहलाया नहीं ना। तकरीबन मैंने 40 दिन तक इसे नहलाया नहीं था। जो 40वां दिन होता ना, 40वां होता बच्चे का, तब मैंने इसे सिर्फ नहलाया था। इसी तरह मैं इसे 15 दिन बाद 20 दिन बाद नहलाती थी, और बहुत ज़्यादा इसकी मैंने बहुत केयर से इसे मैंने पाला है। बहुत नाजुक मेरी बेटी थी ना। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैंने इसकी परवरिश किस तरह से की कि इसे क्या खुराक में देती थी क्या कुछ, तो आप लोग मैसेज करना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी ना कि प्रीमेच्योर बेबी डिलीवरी की नर्सनुमा कैसे करते हैं, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोगों से गुजारिश, अब मेरा व्लॉग यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं भी करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने बच्चों के साथ हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ रखें। और बस मैं एक माँ हूँ, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। तो बस आप मेरी सपोर्ट करें, अल्लाह ताला पर उम्मीद रखती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे ज़रूर कामयाब करेगा ना, जब आप सब लोग मेरा साथ देंगे। अल्लाह